Good morning. Today we are going to continue the third session on the company accounts, which is related to the issue of shares of the subject bookkeeping and accountancy from the standard 12. So for the last two sessions we have completed exactly the meaning of company and how the accounts are being maintained in relation to the company, and basically when accounts are being made or being treated for the issue of shares, then exactly even we have the discussion on basically what is the shares, how they are being issued, what are the source and opportunity available for a company so that they can issue, and how exactly issue of share matters or is being important for a company. Because as we all know that for a company, by issuing the shares, it is an opportunity or a source to collect the fund or to raise the capital from the market. So collecting the fund or capital raising from the market is most important for a company, and because of this, issue of shares have more important for a company. This we can say a good treatment of accounting should be done by a company in relation to the issue of shares. Next here today, in relation to accounting of a company, again specifically relation between issue of shares, we are going to discuss the journal entries, that is nothing but for the accounting on issue of shares. म्हणजे या टॉपिक मध्ये आपल्याला काय शिकायचं आहे, तर एक्झॅक्टली आपल्याला या टॉपिक मध्ये कंपनी ज्यावेळी शेअर्स बद्दल अकाउंटिंग करत असते त्यावेळी कसं अकाउंटिंग करते, तर जर्नल एंट्रीज मध्ये अकाउंटिंग करते. When a company do the accounting treatment for a shares, that how the shares are being issued, how they are allotted, how the calls are made, how the payment or the demand for the shares or the amount of shares are being called up, etc. This all kind of matter is being put and the books of accounts are being maintained. So a company in relation to the accounting of that particular shares is being done in the term of journal entries. म्हणजे साधारणतः कंपनी अकाउंट करत असताना त्यातल्या त्यात इश्यू ऑफ शेअर्स बद्दल तुम्ही अकाउंटिंग करत असता, त्यावेळी एखादी कंपनी शेअर्स बद्दल अकाउंटिंग ही जर्नल एंट्रीजच्या माध्यमातून करत असते. त्यामुळे ह्या टॉपिक मध्ये आपल्याला सगळं जे काही प्रॅक्टिकल नॉलेज आहे ते जर्नल एंट्रीशी रिलेशन मध्ये त्या ठिकाणी घ्यायचं आहे. It means that the shares are being accounted in a company in the terms or in the phase or with the concept of journal entries. So in this whole chapter, in the practical solution, we are going to study how the journal entry should be done in relation to the issue of shares, later on allotment of the shares, then how the calls are being made, how the calls are being paid, how the paid amount is being treated, and exactly how the capital is being collected, raised, and how it is being utilized. हे सगळं जे काय आहे हे आपल्याला ह्या कंपनी अकाउंट इन रिलेशन टू द इश्यू ऑफ शेअर्स त्या ठिकाणी शिकायचं आहे. नेक्स्ट, here the slide shows issue of a share. Suppose there is a company named as A, and A company is ready to raise the fund from the market or ready to raise the capital from the market, from the primary market, and in this case they are going to issue a share. एक कंपनी आहे A नावाची, आणि A नावाची कंपनी जर मार्केट मधून भांडवल उभं करण्यासाठी जर त्या ठिकाणी तयार असेल तर अशा वेळी त्यांना भागांची विक्री करून म्हणजे शेअर्सची विक्री करून भांडवल उभं करता येते. आता जर समजा एखाद्या कंपनीनं भाग विकायची तयारी दाखवली तर कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी विकलं जातं. In the last session we had a discussion that exactly when a company do issue the shares, sell out the shares to the number of investors in the market, they call the amount not at a time but they call the amount of the share in installment. एक कंपनी ज्यावेळी भाग विकण्याचा प्रयत्न करते त्यावेळी भाग विकत असताना भागाची जी काही किंमत असेल, समजा 10 रुपये असेल, 20 असेल, 50 असेल किंवा 100 असेल, तर ती एकंदरीत रक्कम ही कोणत्याच कंपनीला मागवता येत नाही. तर जी काही त्या शेअर्सची किंमत असणार आहे ती एकंदरीत न मागवता इन्स्टॉलमेंट मध्ये त्यांना मागवावी लागते. Now a company can have a number of installment. There is no any kind of a limitation that there should be only 1 installment, 2 installment, 3 installment and so on. But a company as per the guidelines of SEBI can sell his shares in a number of installment. It may be the installment number 1, 2, 3, final and so on for the nth time. कितीही installment मध्ये त्या रक्कम जी काही शेअरची आहे ती मागवता येते. In this case, an issue of share can be done basically on application, on allotment, on first call and on final call. आता इथे आपण
की समजा ए नावाची कंपनी आहे आणि त्यांनी आपला भाग विकायचं ठरवलं आणि भाग विकत असताना जर त्यांनी असं डिसिजन घेतलं ॲज पर द गाईडलाईन्स ऑफ सेबी that we are going to call up the amount of share into 4 installment. त्यांनी सेबीच्या मार्गदर्शनाअंतर्गत असं ठरवलं की आपण भागाची किंमत ही 4 इन्स्टॉलमेंट म्हणजे हप्त्याद्वारे जर मागवायची असेल तर आपण कसं मागवू शकतो. तर त्यांना त्या ठिकाणी कळालं की आपण पहिली रक्कम ऍप्लिकेशन कॉल म्हणून मागूया, दुसरी रक्कम आपण अलॉटमेंट कॉल म्हणून मागूया, तिसरी आपण फर्स्ट कॉल म्हणून मागू शकतो आणि चौथी सेकंड कॉल किंवा फायनल कॉल, थर्ड कॉल अशा वेगवेगळ्या नावाने तुम्ही ते बोलवू शकता. It means there is a proper guidelines given by the SEBI that how the amount should be collected within the number of installment by a company after issuing the shares or while issuing the shares. ती प्रोसिजर कशी आहे. ऍप्लिकेशन म्हणजे काय आपण बघितलेलं आहे, अलॉटमेंट म्हणजे काय, फर्स्ट कॉल म्हणजे काय, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल आणि फायनल कॉल म्हणजे काय, ह्याच्या बाबतीत आपण लास्ट लेक्चर आणि लास्ट सेशनला आपण डिस्कशन केलेलं आहे. तर आता आपण डायरेक्ट त्या ठिकाणी एक्झाम्पल बघूया की ए नावाची कंपनी जर भाग विकत असेल आणि भाग विकताना त्यांनी परस्पर डिसिजन घेतलं किंवा सेबीच्या गाईडलाईन्सद्वारे डिसिजन घेतलं की 4 हप्त्यांद्वारे आपण किंमत मागवणार. पहिला आपण ऍप्लिकेशनच्या द्वारे पैसे घेणार, दुसरा आपण अलॉटमेंटच्या द्वारे पैसे घेणार, तिसरा आपण त्याच लोकांना आपल्या इन्व्हेस्टर्सना फर्स्ट कॉल करून पैसे मागवणार आणि शेवटी राहिलेली रक्कम जर फायनल कॉल करून मागवायची असेल तर आपण कशा पद्धतीने मागवू शकतो. ह्याच्यासाठी नेक्स्ट स्लाइड मध्ये आपण एक एक्झाम्पल बघूया. वी विल हॅव द एक्झाम्पल इनटू द नेक्स्ट स्लाइड. हियर वन ऑफ द एक्झाम्पल इज गिवन. इश्यू ऑफ अ शेअर फॉर ₹100. इश्यू ऑफ अ शेअर, एक भाग कंपनीने विकायला काढले आणि एका भागाची किंमत ₹100. व्हॉट इज द एक्झॅक्ट treatment given over here? Issue of a share. A share, one single share is being sold out or is being issued out by a company for ₹100. एक भाग कंपनीने विकायला काढलेला आहे आणि त्या भागाची किंमत ही ₹100 आहे. Now, as per the guidelines where the company have decided to call up the amount into 4 installment. कंपनीने ठरवले सेबीच्या गाईडलाईन्स द्वारे की आपण 4 हप्त्यांद्वारे किंमत मागवणार आहे. ऍप्लिकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट अँड फायनल कॉल. तर किंमत कशी मागवलेली आहे बघा. हियर वी कॅन हॅव अ लुक दॅट द कंपनी हॅड बीन सोल्ड आउट अ शेअर, अ सिंगल शेअर ऑफ ₹100 within 4 installment. They have called up application for ₹30, allotment for ₹25, first call for ₹20 and final call for ₹25. ₹100 एकत्रित न मागवता कंपनीने 4 हप्त्यांमध्ये किंमत मागवलेली आहे. पहिल्यांदा कंपनीने ऍप्लिकेशनच्या नावाखाली त्या इन्व्हेस्टर कडून, त्या गुंतवणूकदाराकडून ₹30 जमा करून घेतले. अलॉटमेंटच्या नावाखाली त्यांनी ₹25 जमा करून घेतले. फर्स्ट कॉलच्या नावाखाली त्यांनी ₹20 जमा करून घेतले आणि फायनल कॉलच्या नावाखाली पुन्हा ₹25 त्यांनी कलेक्ट करून घेतले. इट मीन्स हियर इज अ सिक्वेन्स वेअर अ कंपनी हॅड बीन फॉलोड टू बी कलेक्ट द अमाउंट ऑफ कॅपिटल इन द नेम ऑफ or in the term of that share ₹100 within 4 installment. 30, 25, 20 and 25 exactly comes equals to the ₹100. ₹100 एकत्र न मागवता 4 हप्त्यांमध्ये 30, 25, 20 आणि 25 ह्या रकमांमध्ये 4ही हप्त्याद्वारे कंपनी काय करणार आहे, त्या ठिकाणी भांडवल उभं करून घेणार आहे. आता आपण बघितलं की कंपनी जर ₹100 असं मागवणार असेल तर ह्याचा अर्थ काय झाला, कंपनी शेअर्स इश्यू करणार, विकणार आणि विकल्यानंतर ज्यावेळी एखादा इन्व्हेस्टर खरेदी करणार, खरेदी करत असताना तो पहिल्यांदा ₹30 देईल. खरेदी करून झाल्यानंतर ज्यावेळी आपण त्याला, तुम्ही गुंतवणूकदार आमच्या कंपनीचा झालेला आहात असं ज्यावेळी त्याला कळवणार त्यावेळी तुम्ही त्याच्याकडनं ₹25 घेणार. त्याच्यानंतर पुन्हा कंपनीची एक बेसिक मीटिंग म्हणून तुम्ही त्याला पुन्हा बोलवणार आणि त्याला फर्स्ट कॉल करून ₹20 डिमांड करणार आणि शेवटी सगळे प्रोसिजर कंप्लीट झाले आणि फायनली तुम्ही आमचे एक त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टर तुम्ही झालेला आहात असं म्हणून तुम्ही फायनली त्याच्याकडनं ₹25 मागवणार आणि एकंदरीत ₹100 तुम्ही मागून घेणार. ही प्रोसिजर करत असताना मग कंपनीला पैसे जमा झाले, कुणाकडून जमा झाले, कसे जमा झाले, कोणत्या कॉलसाठी जमा झाले, कोणत्या कॉलला किती रुपये जमा झाले, असे किती कॉल तुम्ही केला, त्या कॉलमध्ये एकत्रित किती रक्कम जमा झाली, तुमची फेस व्हॅल्यू म्हणजे त्या ठिकाणी त्या शेअर्सची मूळ किंमत तुम्ही जमा केली की त्याच्यापेक्षा जास्त जमा केला, हे सगळं जे काही नॉलेज आहे हे त्या कंपनीला मेंटेन करावं लागतं आणि हे कंपनी हे सगळं नॉलेज एखाद्या बुक्स ऑफ अकाउंट मध्ये मेंटेन करत असताना जर्नल एंट्रीज त्या ठिकाणी रेकॉर्ड करत असते. Means basically when a company completes the procedure of issuing the shares and collecting the amount after the issue of shares or while issuing the shares, within that procedure
whatever the amount is being collected, how the amount is being collected, for which call, how much amount is being called up, how much the amount is being paid up, how much it is being received, how the amount is being utilized or what they have received, etc. This all matter of a company is being recorded by a company. For accounting of shares, they do use or utilize the books of account in the name of journal book. जर्नल बुक इथं मेंटेन केलं जातं आणि कोण कशा पद्धतीने भांडवल उभं केलं, कशा पद्धतीने शेअर्सची विक्री करण्यात आली, किती हप्ते आकारण्यात आले, कोणत्या हप्त्याला किती रक्कम आकारण्यात आली, किती रुपये त्यापैकी मिळाली, किती आपल्याला मिळाली नाही, हे सगळं जे काही नॉलेज आहे ही कंपनी सगळं ते शेअर्स बद्दल हे बुक्स ऑफ अकाउंट मध्ये मेंटेन करत असताना जर्नल बुक मेंटेन करते, म्हणजे साधारण जर्नल एंट्रीज पास करते. मग आता आपण काय करूया, जर्नल एंट्रीज कसं पास करता येईल तर ते आपण नेक्स्ट स्लाइड मध्ये बघू शकतो. हियर द जर्नल एंट्री फॉर ऍप्लिकेशन कॉल इज बीन मेड. आपण बघितलं की कंपनी 100 रुपये एक भाग म्हणून जाहीर केलं. दॅट अ कंपनी इज गोइंग टू सेल आउट हिज और इश्यूइंग द शेअर वन सिंगल शेअर फॉर ₹100 ईच. एका भागाची किंमत 100 रुपये आहे. ज्याला कोणाला इच्छा आहे एक भाग खरेदी करण्याची त्यांनी 100 रुपये पूर्ण देणं गरजेचं आहे, पण 4 हप्त्यांमध्ये. मग 4 हप्ते कसं, पहिल्यांदा ऍप्लिकेशन मधून मागवणार, दुसरा अलॉटमेंट मधून मागवणार, तिसरा फर्स्ट कॉल आणि मग फायनली त्यांनी फायनल कॉल करणार आणि सगळी रक्कम त्यांनी एकत्र करणार. मग हळूहळू टप्प्याटप्प्याने जर पैसे मागवले जात असतील तर टप्प्याटप्प्याने जे पैसे जमा झालेत आणि पुढे त्या पैशाचं काय करण्यात आलं हे त्या पद्धतीने जर्नल एंट्री रेकॉर्ड होणं गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी पहिल्यांदा जर कंपनीनं 100 रुपये भागाच्या किमतीपैकी काही हिस्सा हे ऍप्लिकेशन कॉल म्हणून मागवलं असेल तर पहिली जर्नल एंट्री ही ऍप्लिकेशन कॉल बद्दल होणार. व्हॉट इज एन ऍप्लिकेशन? कंपनी जाहीर करते की आम्ही आमच्या कंपनीचे भाग विकायला काढलेत. ज्यावेळी मार्केटमध्ये असणारे विविध गुंतवणूकदार आणि इन्व्हेस्टर जे काही असतील त्यांना हे कळून येतं आणि ज्यावेळी ते इच्छा व्यक्त करतात त्या कंपनीचे भाग खरेदी करण्यासाठी, त्यावेळी पहिला प्रोटोकॉल आहे त्या कंपनीला ऍप्लिकेशन देणं आणि त्या ऍप्लिकेशनचे काय पैसे असतील ते भरून त्या ठिकाणी ते फॉर्म काय असेल ते कंपनीकडे जमा करावं लागतं की आम्ही ऍज अ इन्व्हेस्टर तुमच्या कंपनीमध्ये गुंतवणूक करायला इच्छुक आहोत आणि आम्ही तुमच्या कंपनीमध्ये गुंतवणूक करायला तयार आहे, असं त्या ठिकाणी एक ऍप्लिकेशन फॉर्म भरून त्या कंपनीला जमा करावं लागतं. तर त्या कंपनीला ऍप्लिकेशन देत असताना जे पैसे द्यावे लागतात ही शेअर्सची पहिल्या हप्त्याची किंमत आहे. मग जर्नल एंट्री कशी करायची? ऍज वी नो द फॉर्मॅट ऑफ अ जर्नल एंट्री. द फर्स्ट कॉलम इज अबाउट द डेट, second is about the particulars, later on LF that is ledger folio, debit amount and later on credit amount. हे आपल्याला फॉर्मॅट आहे जर्नल एंट्रीचा, जर्नल बुकचा. आणि ह्याच्यामध्ये जर्नल एंट्री कशी करायची बघा. आता पहिल्यांदा ऍप्लिकेशनची प्रोसिजर कशी आहे की पहिल्यांदा कंपनी जाहीर करते की आम्हाला आमचे शेअर्स विकायचे आहेत आणि मग वेगवेगळे इन्व्हेस्टर्स वेगवेगळ्या भागातून त्या कंपनीला भेट देतात आणि ऍप्लिकेशन भरून ऍप्लिकेशन सहित पैसे देतात. व्हॉट इज द फर्स्ट प्रोसिजर? व्हेन अ कंपनी डिक्लेअर्स दॅट दे आर गोइंग टू इश्यू और सेल आउट द शेअर्स at the time number of investors visit to that company and they do an application, and while submitting the application to the company they pay the amount of application form. We can take a slide example की एखाद्या कॉलेजमध्ये एखाद्या विद्यार्थ्याला ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर पहिल्यांदा काय करावं लागतं की ज्यावेळी ती कॉलेज जाहीर करेल की आमच्याकडे ऍडमिशन्स ओपन आहेत, सुरू आहेत, त्यावेळी तो पर्टिक्युलर व्यक्ती किंवा विद्यार्थी त्या कॉलेजला भेट देते आणि सुरुवातीला ऍप्लिकेशन फॉर्म भरावं लागतं की मी ऍज अ विद्यार्थी इच्छुक आहे तुमच्या कॉलेजमध्ये या कोर्सला किंवा अमुक अमुक कोर्सला ऍडमिशन घेण्यासाठी, आणि मग ते ऍप्लिकेशन फॉर्म भरून त्या ऍप्लिकेशन फॉर्मची किंमत काय असेल ती त्या कॉलेजला जमा करावी लागते. Similar, the exact procedure is being completed by a company while issuing the shares and collecting the first installment in the name of application. Company declares that we are going to issue and sell out the shares, and at the same time number of investors who are interested to invest within that company, they come together, visit to the company, and while after visiting they just fill up the application form, and while submitting the application form to the company they pay the first amount of that installment or the first we can say amount of that installment to the company. मग जर्नल एंट्री कशी होणार बघा. ऍज अ कंपनी विचार करा, कारण जर्नल एंट्री तुम्ही कंपनीच्या बुक मध्ये करताय. कंपनी काय म्हणणार की आम्ही शेअर्स विकले आणि विकत असताना पहिल्या हप्त्याची रक्कम मागवली आणि ती आहे 30 रुपये. तर पहिल्यांदा तुम्ही जर्नल एंट्री कशी करणार की ऍप्लिकेशन मिळालं आणि ऍप्लिकेशन सहित पैसे आले 30 रुपीज. This is the first journal entry of the analysis of the transaction of application call.
की आम्ही लोकांना जाहीर आमंत्रण दिलं, लोक आमच्याकडे आली, ऍप्लिकेशन फॉर्म भरला आणि ऍप्लिकेशन फॉर्म सहित आपल्याला काय मिळालं, त्या फॉर्मचे पैसे मिळाले. म्हणजे इथं पहिल्यांदा कंपनीला पैसे मिळाले आणि पैसे कुणामुळे मिळाले, ऍप्लिकेशन कॉलमुळे मिळाले. हे त्याचा अर्थ आहे. What is the exact meaning of that application call? That company, after declaring that they are going to issue the shares, number of investors visited, they filled up the application form, and while submitting the application form to the company, they received the cash. Means they received the cash. And what is the reason behind receiving the cash? Because they called for the application money. मग पहिली जर्नल एंट्री कशी होणार बघा. आपल्याला पैसे मिळाले means cash comes in. Cash comes in. Here the rule of real account should be implemented. And what is the rule of real account? Because the cash is the factor of a real account, therefore the real account rule should be implemented. And the rule is nothing but debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, and here cash comes in. And therefore we can say that either you can debit cash account or you can debit the bank account. की पैसे मिळाले म्हणजे पैसे आले, पैसा हा एक रिअल अकाउंटचा फॅक्टर आहे. त्याचा नियम लागू केल्यावर कळतं की जे आपल्याकडे येतं ते डेबिट होतं आणि आपल्याकडे ते पैसे बँकेत जमा करायचे, तेव्हा पहिल्यांदा काय होणार, बँक अकाउंट डेबिट फॉर द अमाउंट ऑफ ₹30. Now as I said, what is the reason behind collecting the amount of ₹30? Because of the application call. त्यामुळे तो अकाउंट तेवढ्या रुपयानं वाढणार आणि त्याची नेक्स्ट जर्नल एंट्री काय असणार, दुसरा आस्पेक्ट, टू इक्विटी शेअर ऍप्लिकेशन अकाउंट फॉर द अमाउंट ऑफ ₹30. त्यामुळे पहिली जर्नल एंट्री काय होणार की आपल्याला पैसे मिळाले आणि कुणामुळे पैसे मिळाले, तर ऍप्लिकेशन कॉलमुळे मिळाले. पैसे मिळाले तर बँकेला मिळाले, बँक ही रिसिव्हर पण होते आणि कॅश कम्स पण इन होतं. दोन्ही आस्पेक्ट किंवा रूल तुम्ही लागू केला तरी चालतं, कारण रिसिव्हर पण डेबिट होतं, व्हॉट कम्स इन पण डेबिट होतं. ह्या दृष्टीने बँक अकाउंट डेबिट फॉर ₹30 and the reason to receive this cash is nothing but application call, and because of that account will be get credited to equity share application account ₹30. आता एकदा जर तुम्ही ऍप्लिकेशनचे सगळे पैसे बँकेत त्या लोकांना जमा करायला सांगितला आणि लोकांनी बँकेत जमा केले, जमा केल्यानंतर आपल्या गुंतवणूकदारांनी त्या ठिकाणी प्रतिसाद दिलाय आणि किती रक्कम आपल्याकडे जमा झालेली आहे हे बघण्यासाठी कंपनी काय करते, बँकेतून सगळे पैसे काढते आणि कॅपिटल म्हणून त्या ठिकाणी बिझनेस मध्ये आणते. काय इथं वाक्य वापरले मी की कंपनी बँकेतून सगळे पैसे जे काय आहे ते कॅपिटलला त्या ठिकाणी युटिलाइज करण्यासाठी, कॅपिटलसाठी वापरते, म्हणजे कॅपिटल अकाउंटला ट्रान्सफर करते. म्हणजे इथं आता ऍप्लिकेशनचे पैसे काय होणार, कॅपिटल अकाउंटला ट्रान्सफर होणार. तर त्याची दुसरी जर्नल एंट्री काय होणार बघा. पहिल्यांदा तर इक्विटी शेअर ऍप्लिकेशनचे पैसे कमी होणार. इट इज अ एक्सपेन्सेस, इट इज अ लॉस. सो इक्विटी शेअर ऍप्लिकेशन अकाउंट डेबिट ₹30 आणि तुमचं कॅपिटल तेवढ्यानं वाढणार, कारण ऍप्लिकेशनचे सगळे पैसे तुम्ही कुठे ट्रान्सफर केला, कॅपिटल अकाउंटला ट्रान्सफर केला, त्यामुळे तो अकाउंट क्रेडिट होणार टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट ₹30. ह्याला दुसराही नियम लागू करू शकता. कॅपिटल नेहमी क्रेडिट होतं, त्यामुळे कॅपिटलला जर तुम्ही ट्रान्सफर करत असाल तर स्वतः त्या जर्नल एंट्रीमध्ये कॅपिटल आलं तर कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट. तर कुणामुळे तो क्रेडिट झाला, ऍप्लिकेशनचे पैसे तिथं पाठवल्यामुळे तो क्रेडिट झाला, त्यामुळे ऍप्लिकेशन अकाउंट डेबिट. त्यामुळे दोन जर्नल एंट्री ऍप्लिकेशनचे कोणते होणार, पहिल्यांदा ऍप्लिकेशनचे पैसे मिळाले, त्यामुळे पहिली जर्नल एंट्री झाली बँक अकाउंट डेबिट ₹30 टू शेअर ऍप्लिकेशन अकाउंट ₹30 बीन ऍप्लिकेशन मनी रिसीव्ह, की आपल्याला पैसे मिळाले. आणि दुसरं ऍप्लिकेशनचे पैसे आता तुम्ही कॅपिटलला ट्रान्सफर करणार, तर दुसरी जर्नल एंट्री आली की इक्विटी शेअर ऍप्लिकेशन अकाउंट डेबिट, तिथून पैसे कमी झाले ₹30 आणि ते पैसे कॅपिटल अकाउंटला जमा झाले टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट ₹30 बीन ऍप्लिकेशन मनी ट्रान्सफर्ड टू कॅपिटल अकाउंट. So these are the two very first journal entry of application call. Next slide. In the next slide we will have the journal entry for allotment. कारण कंपनीनं त्या भागाची जी काही किंमत आहे ती किंमत ही दुसऱ्या हप्त्यामध्ये अलॉटमेंट म्हणून मागवलेली आहे, त्याच्यासाठी पण स्पेसिफिक 2 एंट्री होतात. प्रोसिजर कशी आहे बघा. कंपनीने पहिल्यांदा जाहीर आवाहन केलं, लोकांनी एकत्र आले, ऍप्लिकेशन फॉर्म भरले आणि ऍप्लिकेशन फॉर्म सहित पैसे दिले, म्हणजे ऍप्लिकेशन मध्ये पहिल्यांदा पैसे जमा होतात आणि मग तुम्ही ते कॅपिटलला ट्रान्सफर करता. पण ऍप्लिकेशन सोडलं तर राहिलेले कोणतेही कॉल असेल, अलॉटमेंट असेल, फर्स्ट असेल, सेकंड असेल, थर्ड असेल, फायनल असेल किंवा कोणतेही कॉल असेल, एक ऍप्लिकेशन सोडलं तर त्या सगळ्या कॉलची जी जर्नल एंट्री आहेत ती कशा पद्धतीने होतात
की पहिल्यांदा कंपनी इन्व्हेस्टरला फोन करून सांगते किंवा कॉल करते आणि त्यांना सांगते, नोटीस देऊन सांगते की तुमची जी काही पुढची रक्कम आहे हप्त्याची ती येऊन भरा. म्हणजे पहिल्यांदा फक्त सूचना दिल्या जातात. त्यामुळे पहिल्यांदा तुमचा कॉल ड्यू झाला म्हणायचा आणि दुसऱ्यांदा पैसे तुमच्याकडे जमा होतात. म्हणजे पहिल्यांदा तुमच्याकडे अमाऊंट ड्यू होणार आणि मग तुमच्याकडे पैसे जमा होणार. उलट एंट्री ऍप्लिकेशन मध्ये पहिल्यांदा पैसे जमा होतात, मग तुम्ही कॅपिटलला पाठवता. आता इथं पहिल्यांदा तुमचं कॅपिटल वाढलं असं दाखवायचं, कारण तुम्ही कॉल केलाय तर पैसे जमा होतील आणि कॅपिटल वाढेल. आणि दुसरी जर्नल एंट्री प्रत्यक्ष पैसे जमा झाल्यानंतरची जर्नल एंट्री असणार आहे. कशी असणार आहे? पहिल्यांदा बघा, फर्स्ट जर्नल एंट्री अबाउट अलॉटमेंट, जिथं पहिल्यांदा नोटीस पाठवून कॉल करून फोन करून लोकांना कळवलं जातं की पुढच्या हप्त्याची रक्कम द्या अलॉटमेंटच्या नावाखाली. इक्विटी शेअर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डेबिट ₹25 टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट ₹25 बीन अलॉटमेंट कॉल ड्यू. तुम्ही त्या लोकांना नोटीस पाठवलेली आहे, अजून पैसे जमा झाले नाहीत, फक्त सूचना केलेली आहे लोकांना, गुंतवणूकदारांना की पैसे आणून जमा करा. तर एक अपेक्षा की ज्यावेळी पैसे जमा होतील त्यावेळी तुमचं जे काही भांडवल आहे तेवढं वाढणार आहे. त्यामुळे जर्नल एंट्री कशी असणार आहे? टू इक्विटी शेअर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डेबिट. जे कॉल करणार पहिल्यांदा डेबिट होणार आणि तो ड्यू झालाय, त्यामुळे दुसरा अकाउंट कॅपिटल असणार आहे आणि कॅपिटल नेहमी क्रेडिट असतं. या दृष्टीने शेअर अलॉटमेंट कॉल डेबिट झाला आणि ही जर्नल एंट्री तयार झाली. आता तुम्ही सूचना दिला, ते लोकांना मिळणार, ते इन्व्हेस्टर्सना मिळणार, गुंतवणूकदारांना मिळणार आणि ज्यावेळी त्यांना मिळणार त्यावेळी आणखी किती इच्छुक लोक असणार ते राहिलेले काय करणार? पुन्हा भेटून त्या कंपनीला त्या ठिकाणी पैसे जमा करणार. म्हणजे दुसऱ्यांदा कंपनीकडे कॉल केल्यानंतर पैसे जमा होणार. इथं पहिल्यांदा कॉल झाला, आता कॉलचे पैसे मिळाल्यावर कशी जर्नल एंट्री होणार बघा. सेम ॲज पर द ऍप्लिकेशन ऑफ कॉल. बँक अकाउंट डेबिट ₹25, कारण तुमचे जे पैसे ते बँकेत जमा होणार, बँक ही रिसिव्हर आहे त्यामुळे बँक अकाउंट डेबिट होणार ₹25. टू इक्विटी शेअर अलॉटमेंट अकाउंट, आणि हे पैसे कुणामुळे जमा झाले? इक्विटी शेअर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट मुळे जमा झाले. त्याचे ₹25 तुम्हाला इथे दाखवावं लागणार आणि नरेशन घ्यायचं आहे बीन अलॉटमेंट मनी रिसिव्ह. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट जर्नल एंट्री इज अबाउट फर्स्ट कॉल, कारण ह्या कंपनीने 4 कॉल केले. ऍप्लिकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट अँड फायनल कॉल. त्यापैकी ऍप्लिकेशन आणि अलॉटमेंटचे आपण जर्नल एंट्री बघितले. उरले 2, फर्स्ट आणि फायनल कॉल. त्याची जर्नल एंट्री कशी करायची बघा. अलॉटमेंट कॉलचे पैसे मिळाल्यानंतर कंपनी काय करते? तिसऱ्या हप्त्यासाठी मागणी करते की तुम्ही जे काही रक्कम उरलेली आहे तुमच्या शेअर्सची त्याचा तिसरा हप्ता भरा. आणि तिसरा हप्ता भरा हे सांगण्यासाठी पुन्हा एकदा पहिल्यांदा इन्व्हेस्टर्सला सूचना पाठवली जाते. म्हणजे सूचना पाठवणे म्हणजे याचा अर्थ तुमची एक अपेक्षा की आपण सूचना पाठवली तर पैसे जमा होतील, अजून पैसे जमा झालेले नाहीत. म्हणजे इथं तुमचा कॉल ड्यू झाला आणि कॉल ड्यूची जर्नल एंट्री कशी आहे? इक्विटी शेअर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट. ज्याच्यासाठी तुम्ही कॉल करताय तो अकाउंट डेबिट होणार फॉर द अमाउंट ऑफ ₹20. आणि तुमची अपेक्षा काय की कॉल केल्यामुळे तुमच्याकडे कॅपिटल जमा होणार, त्यामुळे टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट ₹20. तो अकाउंट त्या ठिकाणी क्रेडिट होणार. नरेशन घ्यायचं आहे बीन फर्स्ट कॉल ड्यू. आता तुम्ही सूचना पाठवला, कॉल केला, नोटीस पाठवला, सगळ्या पद्धतीने सांगितला आणि सांगितल्यानंतर त्या इन्व्हेस्टर्सने येऊन तुमच्याकडे पैसे जमा केले. जमा केल्यानंतर जर्नल एंट्री कशी होणार? एक, पैसे जमा झाले. दुसरं, पैसे कुणामुळे जमा झाले? फर्स्ट कॉल मुळे जमा झाले. हे 2 त्या ठिकाणी आस्पेक्ट आले. पैसे बँकेत जमा झाले, बँक इज द रिसिव्हर. रिसिव्हर हे नेहमी डेबिट होतं. ह्या दृष्टीने जर्नल एंट्री येणार बँक अकाउंट डेबिट ₹20. आणि त्याचं रिझन काय आहे? बँकेत पैसे जमा होण्यासाठी फर्स्ट कॉल, त्यामुळे तो अकाउंट क्रेडिट होणार टू इक्विटी शेअर फर्स्ट कॉल अकाउंट ₹20. आणि नरेशन घ्यायचं आहे बीन फर्स्ट कॉल मनी रिसिव्ह. तर हे 2 जर्नल एंट्री फर्स्ट कॉल साठी असणार आहेत. नेक्स्ट स्लाइड. ह्या कंपनीने शेवटचा कॉल केलाय फायनल कॉल, आणि फायनल कॉल मध्ये जी काही त्या ठिकाणी शेअरची शेवटची रक्कम उरलेली आहे शिल्लक, ती रक्कम या हप्त्याद्वारे मागवलेली आहे. मग परत तीच प्रोसिजर. कंपनी पहिल्यांदा इन्व्हेस्टर्सला सूचना देणार, नोटीस देणार, फोन करणार, कॉल करणार, डिमांड करणार की आमच्या भागाची शेवटची किंमत जेवढी राहिलेली आहे, जे तुम्ही खरेदी केलेला आहात ती रक्कम म्हणून जमा करा. म्हणजे फक्त सूचना पास करणार. ही सूचना कशाबद्दल पास केलेली आहे? फायनल कॉल बद्दल. तर पहिल्यांदा आला फायनल कॉल आणि दुसरं फायनल कॉलची एक अपेक्षा की सूचना केल्याप्रमाणे पैसे जमा झाले तर कॅपिटल वाढणार. तर एक पहिल्यांदा फायनल कॉलचं नाव आलं, दुसरं आलं कॅपिटल. आणि ह्या दोघांपैकी कॅपिटल अकाउंट नेहमी क्रेडिट होतं, तर कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट, तर फायनल कॉल अकाउंट डेबिट. हा नियम लागू केला असता आपल्याला जर्नल एंट्री भेटते. इक्विटी शेअर फायनल कॉल अकाउंट डेबिट ₹25
टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट ₹25 बी इन फायनल कॉल ड्यू कारण अजून तुम्हाला पैसे मिळाले नाहीत, फक्त कॉल केलाय, सूचना केलाय किंवा डिमांड केलाय, पैसे अजून मिळालेले नाही. आता तुम्ही सूचना पाठवला, त्याला काहीतरी रिस्पॉन्स येणार आणि त्याला रिस्पॉन्स असा असणार की सूचना केल्याप्रमाणे लोक तुमच्याकडे येऊन काय असेल ती शेअरची शेवटची हप्त्याची रक्कम तुमच्याकडे जमा करणार अर्थात बँकेत जमा करणार. म्हणजे त्या शेअरची किंमत किंवा जी काही शेवटची रक्कम आहे ही बँकेत जमा होणार. त्यामुळे बँक ही त्या पैशाची रिसिव्हर आहे. रिसिव्हर नेहमी डेबिट होतो. त्यामुळे त्या दृष्टीनं नेक्स्ट जर्नल एंट्री होणार बँक अकाउंट डेबिट ₹25 आणि बँकेत पैसे जमा होण्याचं कारण काय आहे? फायनल कॉल. तर तो अकाउंट क्रेडिट होणार टू इक्विटी शेअर फायनल कॉल अकाउंट ₹25 आणि नरेशन घ्यायचं आहे बी इन फायनल कॉल मनी रिसिव्ह. म्हणजे साधारण या कंपनीने 4 हप्त्याद्वारे पैसे मागवले. ऍप्लिकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट अँड फायनल कॉल ह्या चारही कॉलचे प्रत्येकाचे 2-2 जर्नल एंट्री होतात. ह्या चारही कॉल मध्ये असा फरक आहे की पहिल्यांदा जो ऍप्लिकेशन कॉल केला जातो तिथं असे विचार करायचा आहे की ऍप्लिकेशन जे आलेले आहे ते पैशासहित आलेत. म्हणजे ऍप्लिकेशन मध्ये पहिल्यांदा पैसे जमा होतात आणि मग तुम्ही ते कॅपिटलला पाठवता. त्यामुळे पहिल्यांदा पैसे जमा झाल्याची जर्नल एंट्री होणार, दुसऱ्यांदा कॅपिटलला ते पैसे ट्रान्सफर केल्याची. ऍप्लिकेशन सोडलं तर राहिलेले सगळे जेवढे कॉल असतील, मग ते अलॉटमेंट कॉल असेल, फर्स्ट कॉल असेल, फायनल कॉल असेल, या तिन्ही कॉलसाठी एक समान जर्नल एंट्री होतात. कारण तिथे एक समान विचार केला जातो आणि तो विचार असा आहे की पहिल्यांदा तुम्ही डिमांड करता, नोटीस पाठवता, सूचना करता त्या लोकांना की पैसे अजून जमा करा. त्यामुळे इथं पहिल्यांदा कॉल ड्यू होतो आणि मग तुम्हाला पैसे मिळतात. त्यामुळे दुसरी जर्नल एंट्री ही पैसे रिसीव्ह झाल्याची करायची. त्यामुळे हा फरक आहे आणि हे 4 जर्नल प्रत्येकाचे 2-2 जर्नल एंट्री प्रमाणे 4 अलॉटमेंट कॉल्सचे कसे पैसे मागवले जातात आणि कसं जर्नल एंट्री केलं जातं आणि इश्यू ऑफ शेअर्स करत असताना कसं अकाउंटिंग हे जर्नल बुकमध्ये मेंटेन केलं जातं हे त्यासाठी आहे. हे सगळे जर्नल एंट्री हे अगदी तुम्हाला तोंडपाठ होणं गरजेचं आहे. कारण हे जर्नल एंट्री पुढे रिपीट होणार आहेत आणि सेम मॅटरमध्ये तुमचे सगळे प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेमचे सोल्युशन असणार आहे. फॉर द कमिंग नेक्स्ट लेक्चर वी विल ड्राफ्ट वन ऑफ द एक्झाम्पल विथ सोल्युशन. थँक्यू.